को और एक बार धन्यवाद जय मसीह। सुबह से लेकर परमेश्वर में हम लोग रहने के परमेश्वर सहाय करके और थोड़ा देर और कुछ बातें हम परमेश्वर की बातें सुनते हैं। हम सभी परमेश्वर के पास आते रहते हैं। हम क्यों परमेश्वर के पास आते हैं? इसलिए कि परमेश्वर को आराधना करने के लिए। और परमेश्वर को भी आराधना बोलने से बहुत पसंद है। तो आराधना करने के समय हमारा हृदय कैसे रहना है और हम क्यों परमेश्वर को आराधना करना है और कैसे आराधना को परमेश्वर स्वीकार करते हैं। हम कैसे रहने से भी परमेश्वर को आराधना को स्वीकार करेंगे। हम घर में रहते हैं, घर पूरा हड़बड़ी रहकर इधर का उधर फेंका रहकर इधर का सामान उधर फेंका रहने से किचन में बर्तन धोया नहीं है, बच्चे खाना खा के पूरा घर पर फेंक दिए, पूरा गंदा है और उस घर में हम लोग रह सकते हैं? खुशी से हम लोग बिता सकते हैं? कैसे रहने से हम खुशी से रह पाएंगे? हमारा घर पूरा क्लीन रहता है। वैसे हमारा गाँव है, మన ఊరంతా చాలా చెదరగా ఉండి డ్రైనేజ్ అన్ని ఓవర్ఫ్లో అవుతూ ఎక్కడ చెత్త అక్కడే ఉండి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు పని చేయకుండా ఎక్కడ అక్కడే ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఊరు? ఊరంతా కంపు కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది, డ్రైనేజ్ అంతా ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది, దాంట్లో మనం నడవడానికి కూడా కుదరదు और वो ड्रेनेज पूरा बाहर आ जाएगा, उसमें से हम लोग चल भी नहीं सकते हैं। సో అలాంటి పరిస్థితిలో మనం వీధిలోకి వెళ్ళి మన పనులు మనం చేసుకోలేము। तो वैसे परिस्थितियों में हम बाहर रोडों के ऊपर जाके हम लोग अपने कामों को नहीं कर पाते हैं। సో ఆ ఊరు మనం అనుకుంటాం మనం ఉంటే నివసించే ఇల్లు కానీ ఊరు కానీ శుభ్రంగా ఉండాలి, మనం తిరగటానికి అనుకూలంగా ఉండాలని ఆశపడతాం। तो हम जो रहने वाला जगह है, घर हो या गांव हो, जो भी हो, वो साफ सुथरा रहना है बोल के हम लोग चाहते हैं। అట్లాగే మనం దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాం, वैसे हम परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं। సో దేవుని ఆరాధన దేవుడు అంగీకరించాలంటే तो वो आराधना परमेश्वर स्वीकार करना है तो మన హృదయం ఎలా ఉండాలి? तो हमारा हृदय कैसे रहना है? మనం దేవునికి స్తుతులు చెల్లిస్తూ దేవుని యొక్క పాటలు పాడుతూ దేవుని కొరకు మనం ఏదో చేసేస్తున్నాం, కానుకలిస్తున్నాం అనుకుంటూ जिसका काम वो करते हुए परमेश्वर को आराधना करते हुए चर्च में जाते हुए दशमांश देते हुए ऐसे रहने से సో ఆరాధన దేవుడు అంగీకరిస్తాడా? क्या ऐसे आराधना को परमेश्वर स्वीकार करेंगे? మరి దేవుడు అంగీకరించే ఆరాధన మనం ఇవ్వాలి అంటే परमेश्वर स्वीकार करने वाला आराधना हम उनको देना है तो మనము మారు మనసు పొందాలి। हम क्या करना है? मन फिराव करना है। మారు మనసు ఎలా పొందుతాం మనం? तो मन फिराव हम कैसे करना है? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? कहाँ से आएगा मन फिराव? ఏది ఒక కొట్టులోకి వెళ్ళి కొనుక్కుంటే మనకు మారు మనసు వస్తుందా? एक दुकान में जाके खरीदने से मन फिराव आ जाएगा? మన పాస్టర్ గారు మారు మనసుని ఏమన్నా ఇంత రేటు పెట్టి అమ్ముతున్నారా? क्या हम लोग का पास्टर जी मन फिराव को पैसा में बेच रहे हैं? మరి ఎక్కడి నుంచి మనం ఆ మారు మనసు పొందుతాం? तो वो मन फिराव किधर से पाएंगे? ఉదాహరణకి మనం గంటలు చూస్తూ ఉంటాం, आज जिले में सोआ को हम लोग देखते रहते हैं, काटा काटा रहता है। అది మనం మన ఇళ్ళ మధ్యలో ఉండే చెట్లను తినుకుంటూ వాటిని నాశనం చేస్తూ కనిపిస్తూ ఉంటాడు। उसका काम क्या है? वो पेड़ों के ऊपर जाके उसको काट के नाश करते रहता है। సో అక్కడ మంచి మంచి చెట్లు మనం పెంచుకుంటూ ఉంటాం, పూల మొక్కలు, కూరగాయ మొక్కలు,
మొక్కలను ఆధారం చేసుకొని అది అక్కడ పాకుతూ ఆ మొక్కల ఆకుల్ని కాయగూరల్ని పువ్వుల్ని తినేస్తూ ఉంటుంది. तो वो उस सभी को आधार करते हुए वो स्वपुका क्या करता है, वो फलों को, फूलों को, पत्ते को खा लेता है. సో అది మనం దాన్ని చూసినప్పుడు అది మనకు చాలా నష్టం చేస్తుంది. ఎందుకంటే కూరగాయలని పువ్వుల్ని అన్నిటిని నాశనం చేస్తుంది. वो हम जब देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो हमारे फूलों को, हमारे फलों को, पेड़ों को नष्ट करते रहे సో हैं. మరి దాన్ని మనం చూసినప్పుడు మనం చాలా బాధపడతాం. ఎందుకంటే ఆ ఫలం ఇచ్చే చెట్టును అది పాడు చేస్తుంది. तो वो नष्ट किया हुआ पेड़ों को जब देखते हैं तो हम लोग को बहुत दुख होता है. क्यों? बहुत अच्छे से फल देने वाला पेड़ ఆ को नष्ट సందర్భంలో कर. మనం ఏమనుకుంటామంటే ఆ యొక్క గంగల పురుగుని తీసి చంపేయాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాం. तो उस समय में हम लोग सोचते हैं कि उस स्वपुका को निकाल के मार डालेंगे. దాని యొక్క జీవితము ఆ చెట్టుని తిని తన కడుపు నింపుకుంటమే దాని యొక్క పని. उसका जीवन में यही काम है कि वो पेड़ों को खा के जीना ही उसका काम है. దాని స్వభావం అది. దాని దేవుడు దాని కొరకే పుట్టించాడు. उसका स्वभाव वही है और परमेश्वर उसको उसी लिए पैदा किया है धरती సో पर. అదే రీతిగా మరి అది తిని కొన్ని దినాలకి उसी रीति में वो खा के कुछ दिनों के बाद అది ఏం చేస్తుందంటే वो क्या करता है, అది గూడు కట్టుకుంటుంది. वो अपने लिए घर को बनाती है, అది ఒక మూలకి వెళ్ళిపోతుంది. एक किनारे में चले जाती है. కొన్ని సందర్భాలు మన ఇంట్లోకి అది ప్రవేశించి ఏదైనా ఒక మూల చూసుకొని అక్కడ గూడు కట్టుకుంటుంది. कुछ बार हमारे घरों में एक अच्छे से जगह किनारे ढूंढ कर उधर जाकर अपने लिए घरों को बनाती रहती है. దయచేసి ఒక్కసారి చాలా మంది చిన్నపిల్లలు మాట్లాడుతున్నారంటే ఓకే, వాళ్ళు దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలియదు కాబట్టి మాట్లాడుతున్నారు. దయచేసి పెద్దవాళ్ళు ఎవ్వరూ जाइए మాట్లాడలేదు. उधर जाइए, बात करना वाला एकदम. ఎందుకంటే ఇది చాలా ప్రాముఖ్యంగా కోరుకున్నది. इधर जो भी बात होना है, పెద్దవాళ్ళందరూ కొంచెం ముందున్న ఖాళీ చేసులో వచ్చి కూర్చోండి. आगे आ जाइए, बड़े लोग पेश करते हैं. సరే, మా పాటి బాగుంది కదా. సో ఆ గంగల పురుగు ఆ మూలకి వెళ్ళి గూడు కట్టుకుంటుంది. तो वो स्वपुका जाके कोना में बैठकर अपने घर बनाती है. మనం ఆ గంగల పురుగుని చూసినట్లయితే దానికి ముళ్ళు ఉంటాయి. वो स्वपुका को हम लोग देखने से अच्छे से उसमें बहुत कांटा रहता అది है. ఒకవేళ మన చెయ్యి తాకింది అనుకోండి, అది మొత్తం మొక్కలు వచ్చేసి చాలా నొప్పి, చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది మన శరీరం మీద అది పాకినట్లయితే. वो अगर हमारे हाथ के ऊपर गिरेगा तो बहुत दर्द आएगा, बहुत कोड़ा की जैसा उठ जाएगा. సో అది మన మీద పాకినప్పుడు చాలా ఇబ్బందిగా ఉండి దాన్ని ఎవరు ఇష్టపడరు. वो हमारे ऊपर आना हम पसंद नहीं करते हैं और रहने से भी बहुत हम लोगों को अजीब तरीके का फील होता है. మీకు ఎవరైనా గంగల పురుగుని చక్కగా పట్టుకొని చేతి మీద పాకించుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ऐसे कोई भी स्वपुका को अपने हाथ में लेना चाहते हैं? సో అది ఎవరో ఇష్టపడరు. क्यों? उसको कोई भी पसंद नहीं करते. అది హాని చేసేదిగా ఉంది. क्यों? वो हानि करने के जैसा है. సో ఆ హాని చేసేదాన్ని ఎవరు ఇష్టపడతారు? वो हानि करने वाले विषयों चीजों को कौन पसंद करता है? సో కాబట్టి అది ఏం చేసిందంటే దాన్ని ఎవ్వరూ ఇష్టపడట్లేదు, దాన్ని ఎవ్వరూ ప్రేమించట్లేదు, అది దాన్ని ఎవ్వరూ దగ్గరికి చేర్చుకోవట్లేదు అని చెప్పి అది బాధపడుతూ వెళ్ళి ఒక మూల గూడు కట్టుకుంటాను. तो एक स्वपुका को कोई भी प्यार नहीं कर रहा, कोई भी अपने पास लाने नहीं चाह रहा, तो इसीलिए वो अपने दुख में कोना में जाके अपने लिए घर बनाई है. చిచ్చి ఈ జీవితం నాకు వద్దు, ఈ పరిస్థితి నాకు వద్దు, ఈ మనుషులు నన్ను అందరూ ధృవీకరిస్తున్నారు, నేను చేసేది అంత తప్పు అని అంటున్నారు, కాబట్టి ఈ తప్పుడు మార్గంలో నుంచి నేను బయటకు రావాలి అని ఆశపడినాక वो ऐसे चाह रही है, नहीं, मैं ऐसे जीवन नहीं जीना चाहती, इतना गंदा जीवन जो हमें कोई प्यार नहीं करता, जो अपने पास कोई भी मुझे नहीं लेता, ऐसे जीवन में जीने चाहते हैं बोल के, इससे ऐसे जीवन से बाहर आना चाहते हैं बोल के वो स्वपुका चाह रही थी. సో అది మూలకి వెళ్ళి గూడు కట్టుకొని తను అక్కడ మౌనంగా ఉండి తన శరీరం మీద ఉన్న ముళ్ళు మొత్తాన్ని విదిలించుకొని వాటిలన్నింటినీ విదిలించేసాడంట. तो इसीलिए वो एक कोना में जाके अपने लिए घर बना के उसके शरीर में जितना काटा है वो सारा निकाल लिए है. తను తిన్న ఆహారం ద్వారా వచ్చిన ఫలాన్ని మొత్తం అది విసర్జించి గూడులాగా కట్టుకుందంట. और वो जो खाना खाई है वो सारा बाहर लेके आके उससे ही अपने घरों को बनाई है. సో ఆ గూడు కట్టుకొని దానిలో 21
थी। సో అది మౌనంగా అలా ఉండిపోయి కొన్ని దినాల ద్వారా తర్వాత చిన్న రంధ్రం చేసుకొని దానిలో నుంచి तो वो चुपचाप से उसके अंदर रह के 21 डेज के बाद एक छोटा सा होल करके छेदा करके उसके अंदर से वो बाहर आएगी। సో దాని నుంచి నిదానంగా అది బయటకు వచ్చింది. वो धीरे से उसके अंदर से बाहर आई है। సో గూడును పట్టుకుంటాం కూడా మనం ఇష్టపడం. उसके घर को छूने के लिए भी हमें पसंद नहीं होता, దాని నిండా ఆ ముళ్ళే ఉంటాయి. क्योंकि उसके अंदर भी पूरा उसके कांटा ही रहता है। అది మనకు అంటుకున్నా దురద పుడుతుంది. वो भी हम छूने से हमको कुछ नहीं होता है, కానీ దాని లోపల జరిగిన చర్యలో నుంచి అది ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చిందో लेकिन जब उसके अंदर जो चेरिया है वो उसमें से जब वो बाहर आई है, సో అప్పుడు దాన్ని మనుషులు చూసినప్పుడు जब उसको जिसमें से वो बाहर आ गई तब मनुष्य देखेंगे तो సో ఇదేంటి ఎంత అందంగా ఉంది, ये क्या है, इतना सुंदर है, ఇది రంగుల్లో ఉంది, ये कितना कलरफुल है, रंग बिरंगे है। ఇది ప్రతి పువ్వు మీదకి వెళ్ళి ఒక పువ్వు మీద నుంచి ఇంకో పువ్వు మీదకి, ఇంకో పువ్వు మీద నుంచి ఇంకో పువ్వు మీదకి వెళ్ళి ఆ పువ్వులో ఉన్న మకరాలని ఒక పువ్వు నుంచి ఒక పువ్వుకి ఆ పాలినేషన్ జరిగేటట్టు చేస్తూ ఉంది. और वो बाहर आके एक फूल के ऊपर से दूसरा फूल, दूसरे फूल के ऊपर से दूसरा फूल जाते हुए उसके अंदर रहने वाले इस चीज को एक दूसरे को शेयर करते रहती है। సో ఆ పువ్వులన్నీ మారి ఆ పాలినేషన్ ద్వారా అవి మంచి ఫలాన్ని ఇస్తుంది. और वैसे बदलने के द्वारा उसमें से क्या होता है, अच्छे अच्छे फलों को ఆ ఫలాన్ని మనుషులు వాటిని తిని సంతోషిస్తూ ఉన్నారు. और जब वो फल आता है लोग क्या करते हैं, उस फलों को खा के आनंद करते रहते అది हैं। మనం సీతాకోక చిలుక అని పిలుస్తుంటాం. तो బటర్ఫ్లై. उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, बटरफ्लाई बोल के बुलाते हैं। మనం ఆ బటర్ఫ్లై చూసినప్పుడు మనందరం వెళ్ళి దాన్ని చూడటానికి సంతోషిస్తుంటాం. बटरफ्लाई को जब हम देखते हैं, देखने से बहुत आनंद लगता है, దాన్ని పట్టుకోవడానికి సంతోషిస్తాం, उसको पकड़ने के लिए आनंद करते हैं, దాన్ని చూడటంలో సంతోషిస్తాం, उसको देखने के लिए पसंद करते అది हैं, మన మీద వాలితే సంతోషిస్తాం. वो हमारे ऊपर बैठने से आनंद करते हैं। సో అది ఏ రకంగా మారిపోయిందంటే అది అన్నిటికీ మేలు చేసేదిగా, చూడడానికి చూడముచ్చటగా, దాని వల్ల ఎక్కడ కీడు అనేది ఎక్కడ జరగట్లేదు. तो वो अभी कैसे बदल गए हैं कि सभी को भलाई करने की तरह, देखने वाले को सुंदर की तरह और सभी को उसको चाहने की तरह वो बदल गए हैं। అది పాత జీవితంలో ఉన్నప్పుడు जब उसके अंदर पुराना जीवन था, काटा के जीवन, అది హానికరంగా ఉంది. वो हानि करने वाली भी थी। అది కొత్త జీవితాన్ని ఎప్పుడైతే ప్రారంభించిందో, మారు మనసు అయితే ఎప్పుడైతే పొందిందో, जब उसके अंदर नया जीवन आया, मन प्योर जब उसके अंदर आया, తాను గ్రహించింది. ఏమని గ్రహించింది? తను ముళ్ళు కలిగి అనేకులకి హానికరంగా, అనేక చెట్లకి హానికరంగా, ఎవ్వరికి ఉపయోగపడకుండా అది ఎంతో నష్టం చేసేదిగా మనకు కనిపించింది. वो हम लोग को दिखाई दी है और उसको भी ग्रहण हुआ है कि वो किसी को भी उपयोग नहीं हुए बिना सभी को नष्ट करने की तरह वो लग रही है। అది ఎప్పుడైతే రూపాంతరం చెంది మళ్ళీ తన యొక్క స్థితిని మార్చుకుందో అప్పుడు దాని యొక్క జీవితము ఎంతో సంతోషకరంగా, మేలుకరంగా ఉన్నది. लेकिन जब वो अपने जीवन को चेंज किए हैं, बहुत सारे लोगों को भलाई करने की तरफ, बहुत लोगों की आनंद के कारण बढ़ गई है। సో మనందరము కూడా మనం క్రైస్తవులుగా ఉన్నాము, లేకపోతే అన్ని కుటుంబాల నుంచి మనం దేవుని కావాలి, దేవుని ద్వారా నేను మేలు పొందాలి, దేవుని ద్వారా అనేకమైనవి పొందుకోవడానికి మనం చాలాసార్లు దేవుని వైపు తిరుగుతూ ఉంటాం. तो हम लोग बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस हैं और बहुत सारे लोग हिंदू परिवार से परमेश्वर को जानना चाहते हैं। సో నువ్వు ఎప్పుడైతే మరి దేవుని కావాలని ఆశపడతావో, నువ్వు ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా కనుక నువ్వు వెళ్ళకపోతే నీ వల్ల దేనికి మేలు లేదు, దేనికి సంతోషం ఉండదు. लेकिन जब तुम परमेश्वर को जानना चाहते हो, ये स्वमोह के प्रोसेस में अगर तुम नहीं जाने से तुम्हारे द्वारा कोई भी लाभ नहीं है। మనం ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఒక కుర్చీ ఉంది, ఆ కుర్చీ నిండా సామాన్లు పెట్టున్నాయి. उदाहरण के रूप में हम लोग सोचते हैं यहाँ पर एक कुर्सी है और उसके ऊपर बहुत सारे सामानों को हम रखे हैं। మనకి మంచి అతిథి వస్తాడు, ఆ అతిథిని ఆ కుర్చీలో కూర్చోండి అని చెప్తున్నాం.
और हमारे बीच में कोई गेस्ट आया है, हम लोग बोल रहे हैं उसमें बैठिए। దానిలో చాలా వస్తువులు ఉన్నాయి, చాలా పనికిరాని వస్తువులన్నీ దాని నిండా నిండిపోయి ఉంది. और उस चेयर में बहुत सारे जो जरूरी नहीं है वैसे सामान बहुत उसमें भरा हुआ है। సో ఆ కుర్చీలో కూర్చోడానికి స్థలం ఉందా? क्या उस कुर्सी में बैठने के लिए जगह है? సో ఆ స్థలం లేని చోట కూర్చోమని మనం ఒక గెస్ట్ ని ఆహ్వానించి కూర్చోబెడితే దానిలో కూర్చోబెడనా? तो एक गेस्ट को जिधर जगह नहीं है उस कुर्सी में जाके बैठने के लिए बोलेंगे तो क्या बैठ सकेगा? ఆ కుర్చీని నువ్వే అయి ఉన్నావు అక్కడ. वो कुर्सी अगर उधर तुम ही हो अभी, ఆ కుర్చీ నిండా పాపం అనే స్వభావాన్ని నిండిపోయి ఉన్నాయి. वो कुर्सी में मतलब तुम्हारे अंदर वो पाप की स्वभाव पूरा भरा हुआ है। నీలో ఉన్న ద్వంద్వ స్వభావం, तुम्हारे अंदर की चोरी स्वभाव, ఎదుటి వారిని ఆశించే స్వభావం, दूसरे को आशा करने का स्वभाव, మోసం చేసే స్వభావం, धोखा देने का स्वभाव, నరహత్య చేసే స్వభావం, हत्या करने का स्वभाव, వ్యభిచార స్వభావం, व्यभिचार स्वभाव, ఈ అతి ఆశ స్వభావం, అతి ఆశ. और ज्यादा आशा करने का स्वभाव। సో ఈ రకమైన అనేక మనిషి నుండి ఎటువంటి హానికరమైన స్వభావాలు, పాపాలు, ఏ రీతిగా మనిషి హృదయములో అవాదములు అతిక్రమించిన పాపమును బట్టి ఏదైతే మన మానవునికి సంక్రమించిన పాపాలన్నీ ఆ కుర్చీలో ఉన్నాయి. तो मनुष्य का स्वभाव क्या क्या पाप जो आदम ईव में जो शुरू किया है वो उधर से लेके सारा पाप उस कुर्सी में है। సో అవన్నిటిని నీ హృదయంలోనే ఉంచుకొని నీ ఇంటికి యేసయ్య అనే గెస్ట్ నీ హృదయాన్ని తడుతున్నాడు, నీ హృదయంలోకి రావాలనుకుంటున్నాడు, నీ హృదయంలో జీవించాలని ఆశపడుతున్నాడు. तो वो सभी कुछ तुम अपने हृदय में रखे हो, लेकिन यीशु मसीह बोल के गेस्ट आके तुम्हारे द्वार के पास खड़े होके तुम्हारे द्वार की दरवाजे को खटखटा रहा है। वो మనం అనుకుంటాం నేను మంచిగానే ఉంటున్నాను, నేను ఎవరికి హాని చేయట్లేదు, కానీ నీలో ఉన్న పాపపు స్వభావము అది నీ తలంపుల్లో, నీ హృదయంలో, నీ ఆశల్లో అవి నువ్వు బయటికి వ్యక్తపరచుకోవచ్చు, కానీ అవన్నీ నీ హృదయంలోనే ఉన్నాయి. तुम सोच सकते हो मैं किसी को हानि नहीं कर रहे, किसी का नष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर के वो गलत पाप सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है। సో నువ్వు ఆ స్వభావాలన్నిటితో ఉండి నీ వల్ల నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులన్నీ నీ కుటుంబ సభ్యులకి, నీ మిత్రులకి, నీ ఊర్లో ఉన్న ప్రజలందరికీ నువ్వు హానికరంగానే ఉన్నావు. उस पाप की वजह से तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस वाले को, तुम्हारे रिश्तेदारों को, परिवार में रहने वाले सभी को भी तुम्हें हानिकर के रूप में అటువంటి హానికరమైన ఉన్న నిన్ను దేవుడు నిన్ను రక్షించి నిన్ను మారుమనసు ద్వారా కొత్త జీవితాన్ని ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాడు. तो ऐसे हानिकर रूप में रहने वाले तुम्हें परमेश्वर चुनकर बचाकर एक नया जीवन उद्धार तुम्हें देना चाहता है మన परमेश्वर। బైబిల్లో చూసినట్లయితే ధనవంతుడు పేదవాడు ఒక కథ చూస్తూ ఉంటాం. हम बाइबल में देखने से धनवान और एक कंगाल का कहानी हम लोग देख रहे हैं। సో ఒక పేదవాడు ఉన్నాడు, ఒక ధనవంతుడు ఉన్నాడు. एक धनवान है और एक कंगाल है। సో ఆ పేదవాడుగానే ఉన్నాడు. वो गरीब की तरह ही సో है। ధనవంతుడు చాలా ఉల్లాసంగాను సంతోషంగాను తన అన్నపానములతో చాలా సంతోషంగా జీవిస్తున్నాడు. और धनवान ने उसके अंदर रहने वाले उस पापों के द्वारा बहुत खुशी से आनंद मना रहा ఒక है। దినమున ధనవంతుడు చనిపోయాడు, పేదవాడు చనిపోయాడు. एक दिन धनवान भी मर गया और वो कंगाल भी मर गया। పేదవాడు దేవుని రాజ్యంలో అబ్రహాం పక్కన ఉన్నాడు. और आज भी कंगाल जो है परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का बगल में बैठा हुआ కానీ है। ఇక్కడ మనం ధనవంతుడు చూసినట్లయితే తను భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు ధనవంతుడు ఉన్నాడు, కానీ తను వెళ్ళి నరకంలో ఉన్నాడు. लेकिन धनवान को देखने से वो इस धरती में धनवान की तरह था, लेकिन उधर जाके मरने के बाद वो नरक में जाके సో बैठा। ఆ నరకంలో యాతన పొందుతున్నాడు. वो नरक में कष्ट दुख उठा रहा था। సో ఆ యాతనతో తను తన యొక్క స్థితిని గ్రహిస్తున్నాడు. वो उसमें अपने सहज स्थिति को देख रहा है, सह रहा है उधर। అప్పుడు మొరపెడుతున్నాడు, तब वो पुकार अंकल नहीं हुआ। रहा है, తండ్రి అయిన అబ్రహామా అని क्या सामान పిలుస్తున్నాడు. चाहिए? पिता अब्राहम बोल के पुकार रहा है। తండ్రి అయిన అబ్రహామా అని ఎలా పిలుస్తున్నాడు? तुम अभी क्यों बोल रहे पिता अब्राहम बोल के? दुकान में నిజంగానే తండ్రా? क्या वो सच में तुम्हारा पिता है? మరి తండ్రి అని ఎరిగిన వాడిగా అక్కడ ఉన్నాడు కదా ధనవంతుడు. धनवान ने यहाँ पर पिता को जानते हुए है। సో అంటే
उसका मतलब वो परमेश्वर की बात को करने से पहले सुना है। నువ్వు నేను క్రైస్తవ జీవితం ఎలా అనుభవిస్తున్నామో అటువంటి వాక్యాలు ఎలా వింటున్నామో तुम हम मसीह का जीवन को कैसे अनुभव कर रहे हैं, वो वचन को कैसे हम लोग सुन रहे हैं। అవే వాక్యాలు వింటూ ఉన్నాడు. वही वचन वो भी सुन रहा था। దేవుడు తన ధనవంతుడు ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు తను ఆశీర్వదించాడని నమ్మాడు. वो सोच रहा है वो धनवान था तो परमेश्वर उसको आशीर्वाद किया है बोल के वो सोच ప్రతి रहा है। ఆదివారము ప్రతి శనివారము ప్రతి బుధవారము దేవుని నీకులాగా నాకులాగా స్తుతిస్తూ ఉన్నాడు. तो हर बुधवार को, हर शनिवार को, हर संडे को वो चर्च में जाके तुम्हारे हमारे तरह परमेश्वर को आराधना कर रहा था। చాలా దేవుని ఆరాధించిన వాడిగా ఉన్నాడు. वो परमेश्वर को बहुत आराधना किया है। అబ్రహాముని తండ్రి అని పిలుస్తున్నాడు. वो अब्राहम का पिता बोल के बुला रहा है। విశ్వాసుల తండ్రి ఎవరండి? विश्वासियों का पिता कौन है? అబ్రహాము కదా. अब्राहम है ना। అబ్రహాముని ఎరిగాడు అంటే ఆ విశ్వాసాన్ని తన జీవితంలో ఒక విశ్వాసిగా తను అనుభవించాడు. अब्राहम उसका पिता है बोल के वो जानने के बाद इधर हमें दिखाई दे रहा है कि वो विश्वासी का जीवन अपने जीवन में जिया है। కానీ ఇక్కడ దరిద్రుడు ఉన్నాడు. लेकिन यहाँ पर कंगाल भी है जो गरीब है। ఆ దరిద్రుడు బల్ల దగ్గర పడుతున్న రొట్టె ముక్కల కోసం ఎదురు చూస్తున్న వాడిగా ఉన్నాడు. वो एक कंगाल जो है ऐसा है मेज के ऊपर से गिरा हुआ रोटी के टुकड़े खाने के लिए इंतजार कर रहा है। ఆయన ఈ లోకంలో ఏ సంతోషాన్ని ఏమీ చూడలేదు. वो इस धरती का आनंद खुशी कुछ भी अनुभव नहीं किया అతను है। కూడా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాడు. దేవుని ఆరాధిస్తున్న వాడుగానే ఉన్నాడు. वो भी परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर में वो भी आनंद कर అతను रहा కూడా था అన్ని చేస్తూ ఉన్నవాడిగా ఉన్నాడు. और वो भी परमेश्वर में सब कुछ कर रहा కానీ था। వీళ్ళిద్దరికి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటంటే लेकिन इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? వీళ్ళిద్దరికి ఉన్న వ్యత్యాసము ధనవంతుడు ఆయన దేవుని ఆరాధించు परमेश्वर को आराधना कर रहा है। అదే ఈ పేదవాడు तो वैसे ये कंगाल जो गरीब है తను దేవుని ఆరాధించాడు. తనలో ఉన్న పాప స్వభావాన్ని తనలో ఉన్న పాపాన్ని మొత్తాన్ని అతను ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకున్నాడు. लेकिन वो भी परमेश्वर को आराधना किया था, लेकिन उसके अंदर रहने वाला हर एक पाप को, एक एक पाप को पूरा निकाल दिया है। అవన్నిటిలో తన హృదయంలో నుంచి దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి ఈ గంగళపురికి ఎట్లాగైతే తను మారు మనసు పొంది ఏ రీతిగా అయితే తన యొక్క హృదయంలో ఉన్న పాపాలన్నింటినీ ఒప్పుకొని ఏ రీతిగా అయితే విడిచిపెట్టి పశ్చాత్తపడి దేవుడు నన్ను ఈ లోకంలోకి తీసుకొచ్చాడు, దేవుడు ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు, నన్ను రక్షించడానికి రక్తాన్ని కార్చాడు. और वो परमेश्वर के पास जाके अपने हृदय को खोल के हृदय में रहने वाला हर एक पाप को कबूल करके वो ये बोल रहा है परमेश्वर इस धरती पर आया मुझे बचाने के लिए। అటు రీతిగా మరి తన హృదయాన్ని సరి చేసుకుంటాం వల్ల మరి ఆ పేదవాడు మరి అబ్రహాము రోమన ఆడుకొని ఉన్నాడు. इस रीति में अपने पाप को कबूल करने की वजह से वो कंगाल जो है आखिर में परमेश्वर के पास जा पाया। ఈ రోజు మనం చనిపోయిన తర్వాత మనం ధనవంతుడు వలె యాత్ర పడి మనం అప్పుడు మొదలు పెట్టుకుంటే దేవుడు ఉత్తరమిచ్చే దేవుడుగా లేడు. तो आज दिनों में वो धनवान की जैसा मरने के बाद नरक में जाके परमेश्वर को पुकारने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। నువ్వు ధనవంతుడిలాగా ప్రతిదినము ఆరాధనకు వస్తూ దేవుని స్తుతిస్తూ నువ్వు అన్నీ చేసుకుంటున్నావు, కానీ నీ జీవితంలో మార్పు లేని జీవితం అయితే దేవుడు నిన్ను అంగీకరించడు. तुम धनवान की तरह हर दिन परमेश्वर के पास आते हुए आराधना करते हुए सब करते हुए हृदय में पाप वैसे रखने से तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का कार्य कुछ नहीं हो पाएगा। దేవుడు నిన్ను ఈ రోజు పేదవాడిగా చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు. परमेश्वर आज दिन तुम्हें वो गरीब आदमी की तरह बनाना चाहता है। నువ్వు పేదవాడిగా అవడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా? क्या उस आदमी की तरह तुम्हें रहने के लिए तैयार हो? అట్టి స్థితిని నువ్వు కోరుకుంటున్నావా? वैसे स्थिति को तुम चाह रहे हो? మనం చూసినట్లయితే మరి ఆ రోజు మరి లూసిఫర్ని మరి పరలోకం నుంచి ఆలోచనలో ఒక చిన్న పాపాన్ని వచ్చిన దాన్ని బట్టి ఆయన పరలోకం నుంచి దాన్ని కిందకి తోసేశాడు. हम लोग देखते हैं लूसीफर को एक छोटी सी सोच की वजह से स्वर्ग से परमेश्वर को ले लिया। మరి ఈ రోజు నిన్ను ఇక్కడ నుంచి యేసు ప్రభు ఈ భూలోకానికి వచ్చి తన స్వంత రక్తాన్ని కార్చి తను తాను త్యాగం చేసి మరి నీకు రక్షణ ఇవ్వడానికి ఆయన సిద్ధపడుతున్నాడు. तो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए मेरे लिए इस धरती पर अपने जान देकर तुम्हें हमें उद्धार देने के लिए वो तैयार है। ఆ రక్షణ మీద అంతమంది కావాలని वो ఆశపడుతున్నారు. उद्धार तुम्हें कितने लोग
సో ఆ రక్షణ నిజంగా నీకు కావాలంటే ఈ రోజు నువ్వేం చేయాలి? वो उधार तुम्हें चाहिए तो आज तुम क्या करना సో है? అబ్రహాం ఇదండి ధనవంతుడి వలె నువ్వు सुनने वाला है, మాట్లాడగలిగిన దేవుడు, बात कर सकने वाला है, వినగలిగిన దేవుడు, सुन सकने वाला है, సర్వ సృష్టిని సృష్టించిన దేవుడు. सारे जगत को सृजनहार किया है। సో అటువంటి మాటతో సృష్టించిన దేవుడు, वैसे एक बात से वो इस నిన్ను सृजनहार మాటతో किया, మార్చగలిగిన దేవుడు. तुम्हें भी एक बात से बदल सकता ఆయన है। మారిస్తే నువ్వు ఇట్లా మారిపోతావు. वो बदलने से तुम वैसे झुके हुए కానీ बदल जाओगे। కానీ నీ అంతట నువ్వు ఆయన ప్రేమించి तुम अपने आप खुद ही उसको प्रेम करके, నువ్వు ఎప్పుడైతే అతన్ని ప్రేమిస్తావో, जब तुम अपने आप जब परमेश्वर को प्रेम ఎప్పుడైతే करोगे, నువ్వు ఆయనకి తలుపులు తెరుస్తావో, నీ जब హృదయముల तुम अपने తలుపులు उसके लिए अपने दरवाजे को, हृदय के दरवाजे को खोलोगे, నువ్వు ఆయన తెరిచినప్పుడు जब तुम खोलोगे, ఆయన నీ హృదయంలోకి వచ్చి वो तुम्हारे हृदय में आके నీలో ఉన్న పాపాన్ని మొత్తాన్ని ఆయన కడిగివేసి तुम्हारे हृदय में रहने वाले हर एक पाप को ఆయన धोकर సొంత ప్రాణాన్ని నీకు అర్పించాడు. वो अपनी जान को तुम्हारे लिए दिया है। సో ఈ ఒకరి కొరకు ప్రాణం ఇవ్వడం అంటే ఎంత కష్టంగా ఉంటది. एक के लिए त्याग करना अपने आप को एक कितना कष्ट है। మనం సొంత మన కొడుకు ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు అతన్ని ఒక దెబ్బ కొట్టిన తర్వాత అది మనకి ఎంత బాధను కలుగు చేస్తుంది. अपने बेटा एक गलत करने से उसको एक मार मारेंगे, उसके बाद हम लोग को ये कितना दुख लगता है। ఒక్కొక్కసార్లు భార్య తప్పు చేయకుండానే భర్త బ్లేమ్ చేస్తే భార్య హృదయం ఎంత గాయపడుతుంది. एक बार पत्नी गलत किए थे ही उसको ब्लेम करने से उस पत्नी ने कितना दुख उठाती है। తల్లిదండ్రులైన వారు మీ బిడ్డలైన కొరకు చాలా కష్టపడి వారి కొరకు అన్ని సమకూర్చి చేస్తున్నప్పుడు పిల్లలైన వారు దారి తప్పి తిరుగుతుంటే ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది माता తల్లిదండ్రులకి. पिता सब कुछ इकट्ठा करके बच्चों के लिए सब कर रहे हैं, तो वही बच्चे माता पिता को कुछ बोले बिना अपने मर्जी में जाने की माता पिता को कैसा खराब लगेगा। మరి దేవుడైన వాడు తన సొంత ఇమేజ్ లో మరి మనుషుల్ని ఆయన సృష్టించాడు కదా. तो हमारा परमेश्वर उसकी रूप में हमें बनाया है, తన యొక్క ఆత్మని మరి మానవుడిలో ఊదేడు కదా. उसकी आत्मा को हम मनुष्य में वो फूका है। సో దేవుని యొక్క ఆత్మ మనలో ఉంది అంటే ఆ ఆత్మ నరకానికి వెళ్ళి యాతన పడడం దేవునికి ఇష్టమా? परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, मतलब हमारे शरीर जाके नरक में, हमारे आत्मा जाके नरक में कष्ट दुख उठाना क्या परमेश्वर को पसंद है? నీ ఆత్మ వెళ్ళి ఆ నరకంలో యాతన పడుతుంటే దేవుడు ఎంత దుఃఖిస్తుంటాడు. तुम्हारी आत्मा जाके उस नरक में दुख उठाने के बाद परमेश्वर तुम्हारे लिए कितना दुख उठाएंगे। మరి తల్లిదండ్రులైన వారుగా మన పిల్లలు సరిగ్గా లేకపోతే నేను చూస్తున్నాను చాలా మంది వచ్చి వారి యొక్క సమస్యలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. माता पिता अपने बच्चे ठीक नहीं रहने से कितना दुख उठाते हैं। बहुत सारा आके लोग अपने प्रॉब्लम्स को बोलते रहते हैं సో यहाँ पर। పిల్లల గురించి చెప్తూ ఉంటారు, భర్త గురించి చెప్తూ ఉంటారు, భార్య గురించి చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వారి ఆ యొక్క పరిస్థితి వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా అది జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఓర్చుకోలేకపోతున్నారు. वो लोग आके अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए आके यहाँ पर बोलते हैं, उनके लिए प्रार्थना करवाते हैं, क्योंकि वो लोग जो भी वो लोग देख रहा है उनकी उल्टा हो रहा है, तो वो लोग सह नहीं पा रहा है, इसीलिए वो लोग आके इधर बोल के उनके लिए प्रेयर करवाते हैं। అశాశ్వతమైన ఈ శరీరంలో జరుగుతున్న పరిస్థితులను చూసే మనం ఎంత కష్టపడుతున్నాం కదా. कुछ ही दिन रहने वाले इस शरीर के विरुद्ध में जो भी हो रहा है उसके लिए हम लोग कितना दुख उठा रहे हैं। అనుకున్న ఆత్మ అది ఎల్లప్పుడూ జీవించే ఆత్మ. लेकिन हम जिस आत्मा को विश्वास कर रहे हैं वो हमेशा रहने वाला है। ఈ లోకంలో నువ్వు ఒక 60 సంవత్సరాలు 70 సంవత్సరాలు 80 సంవత్సరాలు మాత్రమే బతుకుతావు. इस दुनिया में तुम 60, 70, 100 उसके अंदर ही तुम जीओगे। సో ఆ ఆత్మని నువ్వు ఇక్కడ సంతోషపెడితే, तो वो आत्मा को तुम इस धरती पर ही उसको आनंद करने से, ఇక్కడ నువ్వు సుఖాన్ని అనుభవిస్తే, इधर ही तुम सुख को अनुभव करने से, నీ మనసు నీ యొక్క పాపపు స్వభావం నీలో ఉన్న పాపము ఏ రీతిగా చెప్తే ఆ రీతిగా నీ యొక్క హృదయాన్ని అప్పగించుకుంటూ వెళ్ళిపోతే, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा पाप, तुम्हारा माइंड कैसे तुमको परमेश्वर को देने के बोल रहा है, वैसे तुम परमेश्वर को देते हुए जाओगे तो అది నీకు నష్టం. परमेश्वर को दिए बिना कैसे तुम्हारी इच्छा जैसे बोलेगा वैसे करने से तुम्हारे लिए ఆ नष्ट है। ఆత్మ నరకానికి వెళ్తుంది. अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मर्जी में करने से वो आत्मा नाश में चले
रहेगा। ఆ నరకం అనేది ఎల్లప్పుడూ ఎల్లవేళలా మండుచున్న అగ్ని వంటిగా ఉంటుంది. ये जीवन कुछ ही दिन है, लेकिन वो जीवन अनंत काल है। ఆ అగ్ని అనేది ఆరిపోదు. वो आग कभी बुझता नहीं है। సో అటువంటి స్థానంలోకి వెళ్తావా? क्या तुम उस वैसे स्थान में जाओगे? ఈ గరీబైన వాడు ये गरीब जो है ఆయన పరలోకంలో అబ్రహాములో ఉన్నాడు. वो स्वर्ग राज्य में अब्राहम के पास ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు తనకున్న స్వభావాల్ని, తనకున్న పాపపు స్వభావాలన్నింటినీ తీసేసుకొని పేదవాడిగా జీవించాడు. इस धरती पर जब था वो अपने हृदय में सारे स्वभाव को, पाप को निकाल के गरीब की तरह जिया है। పేదవాడిగా జీవించడం అంటే నువ్వు ఏ ఇల్లు లేకుండా, వాకిలి లేకుండా, ఉద్యోగం లేకుండా, ఇది కాదు. పాపం అనే పేదతనం నీలో ఉండాలి. गरीबपन मतलब जॉब नहीं रहते हुए, पैसा नहीं रहते, घर नहीं रहते हुए, ये गरीबपन नहीं, पाप में गरीबपन में रहना है। మరి ఈ దినము మరి ఎంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారు గరీబవాడిగా ఉండడానికి? आज दिन तुम लोग में से कितने लोग तैयार हो पाप में गरीबपन में रहने के लिए? సో ఆ గంగళ పురుగు ఏ రకంగా అయితే మరి వెళ్ళి తన హృదయాన్ని మార్చుకొని మారు మనసు పొంది తను నూతనంగా మరి అందరికీ మేలు చేసే బటర్ఫ్లై ఎలా మారిపోయిందో, वो स्वर होकर सभी को बिगाड़ के नष्ट करके कैसे वो थी, लेकिन वो कैसे बदल गई। ఈ లోకంలో నువ్వు బతికి ఉండగానే నువ్వు నీ యొక్క స్వభావాన్ని మార్చుకొని మారు మనసు పొంది నీ హృదయాన్ని ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలో పెట్టుకొని నువ్వు పాపము లేని వాడిగా నువ్వు జీవిస్తే మరి నిత్య జీవానికి వెళ్ళి నువ్వు ఎల్లప్పుడూ దేవునితో దేవునికి స్తుతి చెల్లిస్తూ ఉంటావు. वैसे ही आज से तुम अपने जीवन को परमेश्वर के पास रखे, तुम भी उसकी तरह एक बड़कने की तरह बदलने से, तुम भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के अनुसार तुम बदलने से परमेश्वर के राज्य में जा पाओगे। పాపము వలన వచ్చే జీవితము మరణము. पाप का प्रतिफल है मृत्यु। సో నిత్య జీవంలోకి మనం ప్రవేశించాలంటే పాపరహితమైన జీవితము మనం పొందాలి. अनंत काल राज्य में हम जाना है तो बिना पाप से हम जीना ఈ है। లోకంలో మరి ఏది లేదు, కేవలం యేసు ప్రభువు ఒక్కని ద్వారానే మాత్రమే మరి నిత్య జీవంలోకి మనం ప్రవేశించగలం. इस धरती में ऐसा कुछ भी नहीं है, परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़कर तुम्हें अनंत काल राज्य देने वाला। సృష్టి కొరకు మనం బతకట్లేదు, हम మన सृष्टि కొరకు ఈ సృష్టి అంతా ఉంది. हम सृष्टि के लिए नहीं जी रहे हैं, सृष्टि ही हमारे लिए है। మనం మన దేవుడు శక్తిమంతుడు, हमारा परमेश्वर शक्तिशाली है, ఆయన బలవంతుడు. वो बलवान है। ఆ బలవంతుడిని మనం కోరుకోవాలి. वो बलवान परमेश्वर को हम चाहना है। ఆ బలవంతుడి యొక్క శక్తి ఎటువంటిదంటే वो बलवान का शक्ति कैसा है? నువ్వు మారితే, तुम बदलने से, నువ్వు దేవుణ్ణి అంగీకరిస్తే, तुम परमेश्वर को నువ్వు स्वीकार మారు करने మనసు से, పొందితే, तुम मन फिरो నువ్వు करने से, చేసిన తప్పుల గురించి పశ్చాత్తాపడితే तुम किया हुआ गलती के लिए నీ వల్ల पश्चाताप करने से అంతా మంచి జరుగుతుంది. तुम्हारे लिए सब भलाई होगा। నీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరికీ నువ్వు మేలుకరంగా మారిపోతావు. तुम्हारे बगल में रहने वाले सभी को भलाई के रूप में बन जाओगे। నిన్ను చూచి అందరూ చెడుగా తలంచిన వాళ్ళందరూ నిన్ను ప్రేమిస్తారు. जो तुम्हें देख के बुरा सोचते थे वो सभी अभी अच्छा सोचना సో स्टार्ट నువ్వు करेंगे। మేలుగా మారిపోతావు. तुम अच्छा बन जाओगे, सभी में भलाई बन అటువంటి జీవితాన్ని वैसे जीवन को, శాశ్వతమైన జీవితాన్ని अनंत काल మరి जीवन को, దేవుని రాజ్యంలో ఉండే జీవితాన్ని परमेश्वर के राज्य में रहने वाले जीवन को, అబ్రహాము రొమ్మున ఆనుకునే జీవితాన్ని अब्राहम के पास रहने वाले जीवन को, దేవునితో స్తుతించే జీవితాన్ని परमेश्वर को स्तुति करने वाले जीवन సో को, ఆ స్థానంలోకి మనం వెళ్ళడానికి ऐसे स्थान में हम जाने के लिए మనందరూ మన యొక్క హృదయాన్ని ఉంచినట్లయితే हम सब अपने हृदय को